पेट्स पालना सिर्फ हॉबी नहीं, एक बिजनेस भी हो सकता है। वो आज आप लोगों को इस वीडियो में दिखाएंगे और जानकारी देंगे। पेट्स फार्म से आप लाखों में कमाई कर सकते हैं पर मंथ, और शेयर करेंगे ये बर्ड्स फार्मिंग शुरू करने के पीछे क्या बैकग्राउंड था, क्या इंस्पिरेशन था, और आप लोग कैसे बर्ड्स फार्मिंग एज ए प्रोफेशन शुरू कर सकते हैं, उसका पूरा डिटेल्स। ये फार्म का अभी तक लगभग जो वैल्यूएशन है वो मान सकते हैं 15 लाख से कुछ ज़्यादा ही। तो चलिए फार्म ओनर के साथ मिलते हैं और ये अच्छा सा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईशान और आप लोग देख रहे हैं पेटला और ईशान। तो आज आप लोगों को एक बहुत अच्छा सा एक्जोटिक बर्ड फार्म विजिट करने के लिए आए हैं। तो चलिए मिलते हैं ये फार्म का ओनर से। ये फार्म मतलब उनका जो मेन इंट्रोडक्शन है, उन्होंने शुभदीप का पापा है, शुभदीप बर्ड इन्फो करके यूट्यूब चैनल है, उनसे जान लेते हैं डिटेल्स। तो चलिए उनके साथ मिलते हैं। तो अंकल आपका नाम और एड्रेस थोड़ा बता दीजिए ना। मेरा नाम है अपूर्व पात्र, मैं शुभदीप का पापा हूँ। अच्छा, आपका मेन प्रोफेशन क्या है? मेन प्रोफेशन था, मैं आर्टिस्ट हूँ। ओके, आर्टिस्ट। हाँ, जो सारा पेंटिंग बनाते हैं हम वहाँ जब आज से 20 साल पहले छोड़ दिया था। 20 साल पहले हम पहले तो आर्टिस्ट था, तो थोड़ा बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारा बिजनेस था। वो इन्विटेशन जो कार्ड है वो प्रिंटिंग था, इन्विटेशन कार्ड सेल किया था। मेरा जो एड्रेस है काकद्वीप, जो सारा लोग मेरे फार्म विजिट करना चाहते हैं, काकद्वीप मेरा। आपके मतलब बहुत बड़ा सेटअप बनाया है, आपके पास 2 सेटअप है। हाँ, एक तालाब के ऊपर हम देखे आने के टाइम, हाँ, और यहाँ पर एक। तो आपके पास टोटल कितना पेयर मतलब बार्ड्स है, क्या क्या बार्ड्स है? टोटल है फिंच है, बंगाली में बोद्दी बाकी बोलते हैं। हाँ, बोद्दी बाकी है, बागीश है, बजीस, और लवबर्ड्स है, और शान कनूर है, और पाइनएप्पल कनूर है। अच्छा अच्छा। तो टोटल शानकोनी और पाइनएप्पल कैमल कितना है? 30 जोड़ा, 30 पेयर है आपके 30 पास। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगा? मतलब बहुत सारा, ये आपको क्या बताऊँ, मार्केट में सब मालूम है। जो सारा बर्ड्स लवर है वो मालूम कर सकते हैं जो इन्वेस्ट कितने। तो पहले आप मतलब शौक से किए थे, अभी ये बिजनेस के तौर पे कर रहे हैं? ना, पहले से हम बिजनेस में लिया था। अच्छा, पहले से ही बिजनेस के तौर पे कर रहे हैं? हाँ, मैंने पहले जो हम डिमोटिवेशन हुआ था, मैंने क्या बोलूँ, हम बंगाली में बोले अच्छा होता, हिंदी नहीं आता है ना, इसलिए प्रॉब्लम होता है। तो हम बांग्ला में बात करते, माफ़ करिए, हम हिंदी नहीं ठीक से नहीं आता, इसलिए हम बांग्ला में बात करते हैं। অ্যাকচুয়ালি আমার বিজনেস যেসব ছিল সেখানটা রাজনৈতিক কারণে আমার বিজনেসের একটা সমস্যা দেখা দেয়। পলিটিক্যাল যেসব ইস্যু থাকে, বিজনেস খুব ভালো চলছিল, তার জন্য আমার কী বলবো, ঘর বাড়ি সব কিছু করেছি ওই বিজনেস থেকে। এই রাজনৈতিক পঞ্চায়েত ভোটে গত 2017 সালে পঞ্চায়েত ভোটের ইলেকশনের সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটে। সেখান থেকে আমি খুব খারাপভাবে আমার সিচুয়েশন হয়ে গিয়েছিল। আমার দোকানের যে বিজনেস মার্কেটে বহুত সারা টাকা আমি পেতাম, কিন্তু কেউ দেয়নি। তখন আমি খুব মানসিকভাবে খুব ভেঙে পড়েছিলাম। এমনকি আমি কি করব, বাঁচবো না থাকবো, এরকম একটা সিচুয়েশন এসে গেছে। আমাকে যারা ভালোবাসত তারা আমার খোঁজ খবর নিতে, একজন আমাকে বলল, আজকে বলতে হয়, তা খুব কাছের লোক, তা সে আমাকে বললো, পশু পাখি নিয়ে যদি তুমি থাকতে পারো এই মুহূর্তে তুমি খুব ভালো থাকবে। আর সবথেকে বড় কথা, যখন পুরুষ মানুষের পকেটে পয়সা পাবেন তখন ফ্যামিলিও, বাইরের লোকের সাপোর্টও তুমি পাবে না, ফ্যামিলিরও সাপোর্ট পাবে না, কারণ অর্থনৈতিক সংকট থাকা যে তখন কিন্তু আমি এই পাখির কথাটা ভাবি। পাখি বিজনেস ফার্স্ট স্টার্টিং করি, বাড়িতে বলেছিলাম বহুত প্রচুর ইনকাম আছে, কারণ আমি জানি এই মুহূর্তে ইনকাম নাই। যে শুরু প্রথম করবে তাকে আমি বলবো আমার লাইফে ক্ষতি করেছি, কিন্তু আমি বলবো যে না, ক্ষতি যেরকম, যেখানে ক্ষতি আছে সেখানে লাভই আছে। আর বাড়িতে কিন্তু বলেছি, কারণ আমার তখন সোর্স অফ ইনকাম ছিল না। পাখির পিছনে এক্ষুনি স্টার্ট করে এক্ষুনি কিন্তু আমি কোনো ফল পাবো না, কিন্তু বাড়িতে বলেছি আমি হ্যাঁ পাবো, অনেক কিছু পাবো। আমি স্টার্ট করি, ঠিক 2019 সালে এসে অ্যাক্সিডেন্টালি যেসব পাখির ব্রিডিং হয়েছিল ওই সময় একটা ভাইরাস অ্যাটাক করে প্রায় একদিনে, আজ সকাল থেকে 24 ঘন্টার মধ্যে প্রায় 200-250 মাদার পাখি মারা যায়। বহুত বড় বড় ডাক্তার সবার কাছে গেছি,
যেসব মেডিসিন দিয়ে ইউজ করেছিল সেই সময় তাতে আরও ক্ষতি হয়েছে। তারপরে পাখিগুলো আর ডিম বাচ্চা করলো না। প্রত্যেক বক্সে, হ্যাঁ, যেই সময় ওই পাখিগুলো মারা যায়, মাদার পাখি ব্রিডিংয়ের সময় প্রত্যেক বক্সে 4টে-5টা করে বাচ্চা, মানে সব মানে ভর্তি, মানে ভাবা যাবে না যে এরকম আমার লাইফে ফিরে পাবো। আমার লাভ হবে নাকি, আমার ভালো লাভের দিকে গিয়েছিল সেই সময়। তারপরে কি করে রিকভারি করলেন, মানে পাখি মারা যাচ্ছিল? তারপর মারা যাওয়ার পরে কিন্তু আমি আবার সেই জিরো থেকে শুরু করলাম। যে পাখিগুলো ছিল সেগুলো বিক্রি করে অল্প অল্প লাভ বাস করলাম। আচ্ছা, এই লাভ বাস থেকে আস্তে আস্তে কিছু আর্নিং করে এই সেট আপটা রেডি করি। তারপর কিছু 2 জোড়া সান কিনেছিলাম। আচ্ছা, লাভবার্ড বিক্রি করে সেই টাকা থেকেই আপনি সেটা করেছেন? 2 জোড়া তারপর সান করলাম। আচ্ছা, তারপরে এই তখন থেকে এই পাইনাপেল কোনগুলো ছিল। এখান থেকে গত বছর অল্প কিছু বাচ্চা পেয়েছি। 4 বছরের মাথায় এদের এবছর, মানে গত বছর বাচ্চা পেয়েছি, এবছরও বাচ্চা, মানে এবার দুদিন আরম্ভ হয়ে গেছে। তা সেখান থেকে আমি নিজে বর্তমানে কিছু টাকা ইনভেস্ট করেছি। দেখলাম যে আমার যে পাখিগুলো ছিল যাদের সমস্যা হয়েছে, যে পাখিগুলো, সেগুলো ধীরে ধীরে দেখি না 1 বছর পরে আবার ব্রিডিং শুরু করে। আরও কেয়ারফুলি পাখিটিকে নজর দিলাম যাতে পাখিগুলো সুস্থ এবং সবল থাকে, মেডিসিন দিই। তো এত দামি দামি পাখি বিক্রি কোথায় করেন, কীভাবে বিক্রি করেন? অ্যাকচুয়ালি বাইরে থেকে সবাই লোক আসে, পাখি আমাকে বাইরে কোথাও বিক্রি করতে যেতে হয় না। বাইরে থেকে মানে লোক আসে, তারা এসে নিয়ে যায়। মানে কী বলবো, বাইরে বলতে তামিলনাড়ু, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, সমস্ত কি আপনার ইউটিউবের চ্যানেলের থ্রু দিয়েই আসে? অবশ্যই ইউটিউব চ্যানেল থ্রু দিয়েই এটা বলবো, কারণ না হলে তো বিক্রি কী করে। আর কিছু খবর আছে দীপঙ্কর দিল্লা, যে প্যারট দীপঙ্কর, ওর ভিডিও প্রচুর মানুষ দেখে। সেখান থেকেও আমার একটা পরিস্থিতি হয়েছে। ও আপনার থেকে নিয়ে যায়? হ্যাঁ, না না, ও নেয় না, আমার পাখি বাইরে যায়। ও যে ভিডিও করেছিল সেই থেকে ওই একটা বিষয়, প্লাস নিজের যে ইউটিউব চ্যানেল একটা আছে সেখান থেকেই সব জানে। তাতে পাখি বিক্রির কিন্তু সমস্যা নেই। যারা বড় পাখি কেনে, ছোটো পাখির সমস্যা আছে, বাইরে মানে পাইকারদের উপরে ডিপেন্ড করতে হয়। বড় পাখির কোনো সমস্যা নেই। তো যদি কেউ শুরু করতে চায় আপনার মতো, তাহলে কীভাবে শুরু করতে পারে বা কীভাবে এগিয়ে গেলে ওই আপনার মতো সাকসেসফুল বার্ড ব্রিডিং করতে পারবে? অ্যাকচুয়ালি আমি বলবো, পাখি প্রথম যদি কেউ শুরু করে তাকে অন্তত 5 থেকে 6 বছরের চিন্তাভাবনা রাখতে হবে। আমি সোর্স অফ ইনকাম সেরকম কিছু পাবো না। একদম আননোন, যে পাখির সম্বন্ধে কিছুই জানে না, তাদের উচিত ছোট পাখি, যে কোনো ছোট পাখি, তার যেটা প্রিয়, ভালোবাসবে, মানে ভালো লাগবে, চোখে ভালো লাগবে, ভালোবাসবে, সেই পাখি দিয়ে শুরু করা। আগে যে 5-6 বছর কোনো চিন্তা ভাবনা করা যাবে না। প্রথমে মনে করতে হবে যে আমি এটা শখে নিয়ে এসেছি, আমি শখে পালন করব। 6 বছর পরে যে 5-6 বছর তাকে বলবো যে এবার যে যেরকম পড়াশোনায় তো সবাই ফার্স্ট বয় সেকেন্ড বয় হতে পারে না, তাহলে সময় ও শিক্ষার সময় কম বেশি লাগে। একটা মোটামুটি একটা এক্সপিরিয়েন্স হওয়ার পরে সেই নির্ধারণ করেন যে কোন পাখিতে যাবো, এরপরে কোন পাখি তুলবো, অটোমেটিকলি সে বুঝে যাবে। কিন্তু ধৈর্য ধরে 4-5 বছর তাকে এই লাইনে পড়ে থাকতে হবে, মানে ওই পাখিটাকে নিয়ে পড়ে থাকলে। তার জন্য আজকে আমি এত, মানে তুমি বুঝতে পারছো, এখন বর্তমানে 17 জোড়া ফান করে, তার মধ্যে ব্রিডিং পেয়ার হচ্ছে 7 জোড়া, বাদ বাকি এগুলোকে সব তুলেছি। তো নেক্সট কি দীপঙ্কর দা আপনার ফার্মে ভিজিট করতে আসবে বা আমরা ভিডিও পাবো কি দীপঙ্কর দা চ্যানেলের থ্রু দিয়ে? হ্যাঁ, ডাকলে চলে আসবে। আচ্ছা, ভিডিও খুব ব্যস্ত থাকে, কখনো বলেনি, ডাকলে চলে আসবে। না কোনোদিন বলে না, আমি ভালো, খুব আমাকে খুব কী বলবো, খুব ভালোবাসে, খুব রেসপেক্ট করে। তো আপনি কি ওর থেকে ইন্সপায়ার হয়েছিলেন? কিছুটা তো অবশ্যই, মানে কিছুটা ওর মানে দীপঙ্করের ভরসায় ছিলাম। মানে ওর হাতেই কিন্তু আমি যখন স্টার্ট করি, ওকে দিয়েই সব পাখি সব কিছু কিনেছিলাম, কারণ পাখির সম্বন্ধে আমি জানতাম না। আমি একটা কথা বলবো, কেউ যদি পাখি চাষে সবাই আসুক, বেকার সরকার যা এখন বর্তমান গভর্নমেন্টের, কেন্দ্র রাজ্য যাই বলি না কেন, আমি রাজনীতির কথা বলছি না, বর্তমান সমাজের পরিস্থিতির কথা বলছি। যুব সমাজকে বলবো তারা যেন পাখির লাইনে আসে। কিন্তু এত টাকা ইনভেস্টমেন্ট কি করে করবেন? ছোট দিয়ে শুরু করতে হবে। এখন আপনি বিএ পাস করে চাকরির জন্য কিন্তু 5-7 বছর কেটে যাবে চাকরি পেতে পেতে। 20 বছর 25 বছরে যদি সে গ্র্যাজুয়েশন বিএ পাস কমপ্লিট করে, তারপরে চাকরি পেতে পেতে তার 5 বছর লেগে যাবে। আজকের যাদের 18, 19, 20 বছর বয়স, বলবো তাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা পাখি হিসাবে বেছে নিয়ে তারা যেন ঘরে 5 জোড়া পাখি নিয়ে এসে রাখে। আচ্ছা, পড়ার সঙ্গে সঙ্গে, এই পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে তারা অন্য কিছু চাকরি, সে পরে কি হবে দেখা যাবে,
ওটার দিকে লক্ষ্য থাকবে, কিন্তু এটাও লক্ষ্য থাকবে, তার এক্সপিরিয়েন্সটা হবে। আচ্ছা আচ্ছা। আর আছে মানুষ আছে, মানুষ যে নেই এ কথাটা বলবো না, কিন্তু পাখিদের ডায়াগনোসিস আমরা মানুষের অসুখ হলে কিন্তু ডাক্তারের কাছে ডাক্তার কাছে বলি যে মানুষ সব কিছু বলে, আমার পেটের যন্ত্রণা হচ্ছে, কি পায়ের যন্ত্রণা হচ্ছে, কি মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে, তাদেরও ডাক্তাররা মেডিসিন ডায়াগনোসিস মানুষের সঙ্গে ভুল করে ফেলে। পাখি তো কিছু বলতে পারে না, তুমি নতুন পাখি চাষ করে তুমি কী করে বুঝলে পাখির পায়খানা হয়েছে? পাখিদের পায়খানা সবসময় মানে ব্রিডিং পিরিয়ডে পাখির পায়খানা চেঞ্জ হয়ে যাবে, যেন মনে হচ্ছে পায়খানা করে, মানে যে আমরা নতুন যারা তারা দেখলেই মনে করে পায়খানা করে। আমার সবসময় ওষুধের উপরে ডিপেন্ড করতে হবে, চেক করতে হবে অ্যাকচুয়ালি পায়খানা করছে না কি সেটা। তো আপনার পরবর্তী মানে ফিউচার প্ল্যানিং কি রয়েছে পাখির উপরে? বড় এভিয়ারি করা, বড় এভিয়ারি করা। অন্তত মানে আচ্ছা, আপনি দীপঙ্কর দার থেকে কোনো হেল্প পান মানে এরকম? আমি যখন সাহায্য চেয়েছি কোনোদিন বিমুখ করিনি। আচ্ছা আচ্ছা, এটুকু বলবো, কারণ সেই সম্পর্কটুকু তার সঙ্গে রেখেছি। আর একটা জিনিস, ভালোবাসলে সব কিছু, যে যত খারাপ মানুষ হোক সেই জায়গায় তার মনের গভীর কোঠায় পৌঁছাতে হবে, মনে কোঠায় পৌঁছাতে হবে। না না, দীপঙ্কর দা ভীষণই ভালো মানুষ। আমি সব মানুষ, আজ ওনার সাথে যোগাযোগ আমি যদি করতে পারি। তুমি যদি আমাকে প্রকৃত ভালোবাসো, আমি সেটা বুঝতে পারলে কিন্তু আমি তুমি যা চাইবে আমি দিতে পারি। হ্যাঁ, এই জায়গাটায় পৌঁছাতে হবে। আর মানুষের সঙ্গে কেউ দেয়নি বলে তার সঙ্গে বিচ্ছেদ করে দিলে। তো আপনি ব্যবসা বা পাখি বা আপনার ইউটিউব চ্যানেল সমস্ত দিক থেকে বর্তমানে মোটামুটি স্টেবল পর্যায়ে এসছেন? আমি 100% শিওর মোটামুটি স্টেবল। আমি স্টেবল নয়, আমি ভালোর দিকে এগোচ্ছি, ওকে, ভালো আর্নিং করবো। হিসাব বলি তোমাকে, খুব বেশি দাম দিয়ে যদি কেউ 5 জোড়া সান নেয়, আচ্ছা, এই মুহূর্তে যদি 45,000 টাকা, এই মুহূর্তে যদি 45,000 টাকা জোড়া হয় এক পিস সানের দাম, এক জোড়া সানের দাম। হ্যাঁ, এবার পাখির বয়স যদি আমি ধরলাম 2.5 বছর কি 2 বছর, 45-50,000 টাকা দাম। 1 বছর পালতে হবে, 1 বছর পালন করলে তার মিনিমাম 5 জোড়াতে আমি ধরলাম প্রত্যেক মাসে যদি 2,000 টাকা করে খরচ হয় 5 জোড়া পাখির উপরে, তাহলে 10,000। তাহলে 5 জোড়া পাখি দাম হচ্ছে 2.5 লাখ, প্লাস 10,000 কেন 20,000 ধরো, তাহলে 2,70,000। আর খাঁচা তৈরি করতে গেলে পার খাঁচা 2,000 টাকা করে ধরে নাও, তাহলে 70 আর 2,000 করে এলে 5 খানার 10,000 টাকা খাঁচা। একটা দরকার পড়লে 10,000, তাহলে কত হলো? তাহলে মানে 70 10 80,000, 2,80,000, 3 লক্ষ টাকা বাজেট নিয়ে যদি কেউ লাগে, 1 বছর পরে পার মাসে তুমি একটা পাখি আমি 3 বছর পরে বক্স দিচ্ছি, 4 বছরের মাথায়। এই 3 লক্ষ টাকার ইনভেস্ট করে 4 বছরের মাথায় যদি প্রত্যেক পাখি 3টে করে ডিম দেয়, 5টা তো ডিম দেয়, 3টে করে যদি বাচ্চা ধরি, 5 দিনে 15 খানা বাচ্চা, যার ভ্যালু এখন সব থেকে ছোটো পাখি বিক্রি করলে কমে 10,000 টাকা। আচ্ছা, তাহলে 11বার 15 খানা বাচ্চা দিলে 15 দিনে 45 খানা বাচ্চা পাওয়া যায়। তাহলে 10,000 টাকা করে বিক্রি করলে কত টাকা হয়? 4.5 লক্ষ টাকা। সে ইনভেস্ট করেছিল কত, হিসাব করে দেখো। এর থেকে প্রফিটেবল ব্যবসা। তাহলে এই পাখি কিন্তু সান কিন্তু একটানা যদি ফুড সাফিসিয়েন্ট ঠিকভাবে দেওয়া যায়, এদের রোগ ব্যাধি কম। আচ্ছা, শুধু ব্রিডিং মানে ফুড ভালো ফুড মানে যা সাফিসিয়েন্ট দরকার, এটা তো বাইরে প্রকৃতিতে থাকলে এদের মতন সব কিছু খুঁজে নেয়। আমরা খাঁচাবন্দি করছি, শুধু দানা দিয়ে দিলে হবে না, যত রকম ফুড আছে এদের মানে উপযোগী যেসব ফুড যদি কেউ সাফিসিয়েন্ট দেয় 10 বছর ব্রিডিং করবে। আচ্ছা, কত টাকা প্রত্যেক বছর যদি 4.5 লক্ষ টাকা আসে, কত টাকা আসবে? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো এই এক জোড়া সানের জন্য যে কেজের মাপ কি রেখেছেন আপনি, বা কি স্ট্যান্ডার্ড মাপ হওয়া উচিত একটা কেজের? এখন বর্তমানে এটা তো আমার চেঞ্জ হবে, এটা আমি 4-2 করেছিলাম। আচ্ছা, এটা 2 ফুট, এদিকে 2 ফুট, লম্বায় 4 ফুট। আচ্ছা, পিছনে বক্স, বাইরে বক্স। এটাই কি স্ট্যান্ডার্ড? না, এটা 5 ফুট করতে হবে। আর এটা 2 ফুট, হাইটটা হচ্ছে 3 ফুট করলে ভালো। 5, এটা হচ্ছে 2 ফুট, এটা 3 ফুট, এই করে যদি কেজ করা হয়, এটা এখনকার ট্রেন্ডে, তাহলে তাকে আর পাখি বাইরে বের করতে হবে না, সবসময় এর ভিতরে রেখেই ব্রিডিং করা হবে। এই কেসটা হলে আমাকে পাখি যখন রেস্ট দেবো তখন এখান থেকে ট্রান্সফার করে কিছুটা ফ্লাইং থেকে ছাড়বে।
আপনি হ্যান্ডটেম করান? এগুলো হ্যান্ডটেম করান নাকি খুব গা পোষা হয়? এগুলো সব এইখানে আছে, এগুলো সব টেম পাখি, একদম ফুল টেম তো একটু করিনি। দেখান। আর এটা সেমি টেম। এদিকে এদিকে এই 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 तो ये उनका और एक सेटअप है। यहाँ पर सारे के सारे छोटा बर्ड्स रखा जाता है, तालाब के ऊपर ही बना हुआ है। और ये है उनका बेटा शुभदीप, इनका ही नाम पर उन्होंने मतलब यूट्यूब चैनल चलाता है। तो चलिए उनके साथ मिलते हैं और बातचीत करते हैं। ये लकड़ी का बना हुआ एक सेटअप है और इसका जो फ्लोर है वो मिट्टी का बना हुआ है। तो भाई ये मिट्टी का क्यों बनाया है? कॉस्टिंग कम होने के लिए? मिट्टी का बनाने का एक और रीज़न, और इससे अच्छा काम भी हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें छोटा बर्ड, सारे के सारे छोटा बर्ड रखते हैं आप? ये रास्ते के पास है, चोरी होने के डर है इसीलिए? वो बात नहीं है कि यहाँ पे बेसिकली यहाँ से बाहर ले जाकर ऊपर रखते हैं और कुछ इधर भी रखते हैं, मतलब एक्स्ट्रा बार सब कह सकते हैं। अच्छा, ये जो है ये क्या है? ये कॉर्नियर है, मतलब छोटे बच्चे वाला बच्चों। अच्छा, यहाँ पर ब्रीडिंग पेयर नहीं रहता है? नहीं, ऊपर है। अच्छा, ये कौन सा कोनियर है? कौन सा स्पीशीज है कोनियर का? इसका हमारा तो ध्यान है। तो टोटल कितना स्पीशीज का बर्ड्स आप रखते हैं? टोटल काउंट कीजिए तो आपका सनकॉर्नियर होया, उसका थोड़ा 3 पीसेस, और हमारा जो फिंचेस है, अच्छा बजीज पहले था जो बाद में हमने मतलब सेल कर दिया है। सबसे अच्छा अब तक मतलब कौन सा ब्रीड आपको सबसे अच्छा लगा? सबसे अच्छा तो अगर हम बोले तो सनकॉर्नियर ही है ऑब्वियसली। क्यों सबसे अच्छा सनकोनियर क्यों मानते हैं आप? देखिए सनकॉर्नियर का सबसे बड़ी खासियत भी यही है कि वो देखने में बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है और आंखों में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मार्केट में भी सनकॉर्नियर तो आप छोड़िए, जो बड़े बड़े बार्स हैं उनका ही ज़्यादा अभी चल रहा है मार्केट में, और छोटे बार्स अभी उतना भी नहीं ज़्यादा चल रहा है। लेकिन फिर भी हमने शौक की वजह से थोड़े बहुत रखे हुए हैं, लाइक आप फिंचेस पकड़ लीजिए और जावा, और थोड़े बहुत लवर्स भी हैं हमारे फार्म में। अच्छा, तो आपके हिसाब से कौन सा बर्ड सबसे ज़्यादा मतलब इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है कौन सा बर्ड का? क्योंकि ये तो एग्जोटिक बर्ड है। अगर हम छोटे बार्स की बात करें, छोटे बार्स के ऊपर तो फिंचेस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसका बस ठंड लगने की एक प्रॉब्लम है, और वो अगर आप छोड़ दीजिए तो और ज़्यादा। तो ठंड लगने के बाद आप क्या ट्रीटमेंट करते हैं उसका? हम बहुत तरह के मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। ঠিক আছে, খুব ভালো লাগলো আপনার সাথে পরিচয় হয়ে। আর এর থেকে বেশি যদি কেউ কিছু जानते चाहे, अगर इससे भी ज़्यादा किसी को जानकारी चाहिए तो आप अंकल के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स अंकल ने बता दिया है, गूगल में जाकर शुभदीप बर्ड इन्फो करके यूट्यूब चैनल आप सर्च कर सकते हैं, नहीं तो अपूर्व क्या बोले अपूर्व एंटरप्राइज आप सर्च कर सकते हैं। तो उनका फ़ोन नंबर से शुरू करके एड्रेस सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को, तो आप कॉल करके बता सकते हैं। आप यहाँ से आकर बात भी खरीद सकते हैं और जानकारी भी पा सकते हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये फार्म विजिट करके। आप लोग आइए, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और अंकल का बहुत अच्छा सजेशन मिला है। अगर आप लोग बर्ड फार्म ऐसे ही शुरू करने चाहते हैं तो आप अंकल से गाइडेंस लेकर चालू कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अंकल মেডিসিন ইউজ করে ওই হোমিওপ্যাথি যত আছে এগুলো মেডিসিন, আর এগুলো তো ক্যালসিয়াম ভিটামিন। ওই না আসলে এগুলো এ করেছিস, ব্যাগ অর্ডার করেছিস?